When Duncan was the King of Scotland, there lived a brave general who was looked up to with high esteem throughout Scotland for his great valor and skill in wars. ডানকান যে সময় স্কটল্যান্ডের রাজা ছিলেন সেই সময় এক বীর সেনাপতি সেখানে বাস করত, যাকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে সারা স্কটল্যান্ড জুড়ে দেখা হতো তার বীরত্ব এবং যুদ্ধে পারদর্শিতার জন্য। He was also a close relative of the old king. সে ছিল বৃদ্ধ রাজার নিকট আত্মীয়। He was Macbeth, the Thane of Glamis. সে ম্যাকবেথ, গ্ল্যামিসের থেন। Of late, he defeated a rebel army assisted by the troops of Norway in great numbers. ম্যাকবেথ সম্প্রতি নরওয়ের সেনাবাহিনীর সাহায্যপ্রাপ্ত অপর এক বিশাল সেনাদলকে পরাজিত করেছিল এবং সেটা ছিল বিদ্রোহী সেনাদল। The two Scottish generals, Macbeth and Banquo, were returning from the great battle. ওই বড় যুদ্ধ থেকে ম্যাকবেথ আর ব্যাঙ্কো ফিরে আসছিল, যারা ছিল দুই স্কটিশ সেনাপতি। There was thunder and lightning. সেই সময় বাজ পড়ছিল আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। On the way, they were stopped by the strange appearance of three figures that looked like women, except that they had beards, and their withered skin and wild dresses made them look like unearthly creatures. পথে এক অদ্ভুত দেখতে তিনটি মূর্তি তাদের রাস্তা সামনে দাঁড়ালো এবং তাদের দেখতে মহিলাদের মতো হলেও তাদের মুখে ছিল দাড়ি এবং গায়ে শুকনো কোঁচকানো চামড়া আর জঙ্গলিদের মতো পোশাক, এবং তাদের দেখে মোটেও এই পৃথিবীর বলে মনে হচ্ছিল না। They were dancing, they were singing. তারা নাচছিল, তারা গাইছিল। Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and fill the air. ভালোই মন্দ আর মন্দই ভালো, কুয়াশা আর নোংরা বাতাসে ভেসে চলো। As they saw the two generals, the first which saluted Macbeth with the title of Thane of Glamis. দুই সেনাপতিকে দেখতে পেয়ে প্রথম ডাইনিটি ম্যাকবেথকে গ্ল্যামিসের থেন বলে অভিবাদন জানালো। The general was scarcely startled to find himself known by such creatures. এই অদ্ভুত ধরনের জীবেরা তাকে চেনে দেখে সেনাপতি একেবারেই অবাক হলো না। The second which addressed him as the Thane of Cawdor, to which he had no pretensions. দ্বিতীয় ডাইনি তাকে কডরের থেন বলে সম্বোধন করল, যার সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। And the third told him, এরপরে তৃতীয় জন বলল, You will be the king of Scotland hereafter. এরপর তুমি হবে স্কটল্যান্ডের রাজা। Such a prophetic greeting might well amaze him, for he knew that as long as the king's sons survived, he could scarcely hope to succeed the throne. সে অবাক হয়ে গেল হয়তো এই ভবিষ্যৎবাণী জেনে, কারণ সে জানত রাজার ছেলেরা যতদিন বেঁচে আছে সে কখনোই সিংহাসনে বসতে পারবে না। By this time, Banquo was curious to know the reason why the witches had little to say about him, whereas they kindled hope in the heart of his dearest friend. ব্যাঙ্কো ইতিমধ্যে কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল ডাইনিরা তার প্রিয়তম বন্ধু সম্পর্কে এত কিছু বলে মনে আশার আলো জ্বালালেও তার সম্পর্কে কিছুই বলছে না কেন। So the witches turned towards Banquo and told him in somewhat riddling terms to be lesser than Macbeth and greater, not so happy but much happier. ডাইনিরা তখন তার দিকে ফিরে খানিক খেয়ালির ভাষায় বলল, ম্যাকবেথের চেয়ে কম অথচ বেশি, খুব একটা সুখী নয় অথচ বেশি সুখী। They also prophesied that although Banquo would never reign
as the King of Scotland, yet his successors would be the kings. তারা এই ভবিষ্যৎবাণীও করল যে ব্যাংকো যদিও স্কটল্যান্ডের রাজা হয়ে রাজত্ব করতে পারবে না, তার উত্তরাধিকারীরা রাজা হবে। And then they turned into the thin air and vanished, by which the generals realized the Wyatt sisters to be witches. এরপর তারা বাতাসে মিলিয়ে গেল, যা দেখে এই সেনাপতিরা বুঝতে পারল যে এই ভুতুড়ে বোনেরা আসলে ডাইনি। While they stood there pondering on the strangeness of this adventure, there arrived certain envoys from the king who were empowered to confer upon Macbeth the title of the Thane of Cawdor. যখন ওরা দুজনে ওখানে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবছিল, তখন রাজার তরফ থেকে কয়েকজন দূত আসলো ম্যাকবেথকে থেন অফ কর্ডর উপাধি প্রদানের জন্য। It was an event so miraculously corresponding with the predictions of the witches that Macbeth stood there wrapped in amazement, unable to respond to the greetings of the envoys. ঘটনাটা ডাইনিদের ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে এমনভাবে মিলে গেল যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ম্যাকবেথ দূতদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিতে ভুলে গেল। Hopes began to swell in his heart as he was now thinking of the prediction of the third witch. এবার তৃতীয় ডাইনির কথা মনে করেই তার মনে আশার সঞ্চার হলো। Turning to Banquo, he said, "Do you not hope that your children will be the kings of the future, since what the witches promised to me has so wonderfully come to pass?" ব্যাংকোর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার আশা হচ্ছে না যে তোমার সন্তানেরা ভবিষ্যতে রাজা হবে? কারণ এই ডাইনিরা আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা তো ফলে গেল। That hope, replied Banquo, might enkindle you to aim at the throne, but oftentimes these ministers of darkness tell us truths in little things to betray us into deeds of greatest consequence. ব্যাংকো উত্তরে বলল, তোমাকে হয়তো এরা সিংহাসনের লোভ দেখাতে পারে, কিন্তু এই অন্ধকারের প্রাণীরা প্রায়শই আমাদের ছোটখাটো ব্যাপারে সত্যি বলে বড় রকমের ছলনা করে। However, the prophecies of the witches had sunk too deep into the mind of Macbeth. ম্যাকবেথের মনের খুব গভীরে প্রবেশ করে গিয়েছিল ডাইনিদের ভবিষ্যৎবাণীগুলি। He told his wife about the predictions of the three witches and also its partial accomplishment. সে তার স্ত্রীকে জানালো এই তিন ডাইনির ভবিষ্যৎবাণীর কথা এবং কিভাবে সেগুলো আংশিকভাবে সফল হয়েছে। লেডি ম্যাকবেথ ওয়াজ অ্যান এক্সট্রিমলি অ্যাম্বিশিয়াস উইমেন। লেডি ম্যাকবেথ ছিলেন খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা। She spurred on the reluctant purpose of Macbeth, who felt compunction at the thought of blood. রক্তপাতের চিন্তায় বিবেক দংশনে পিছিয়ে পড়া ম্যাকবেথকে সে উৎসাহিত করে তুলতে লাগলো। She did not cease to represent the murder of the king as a step absolutely necessary to the fulfillment of their flattering prophecies. লোভনীয় ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য যে রাজহত্যা চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা সে তার স্বামীকে জানালো। It happened that at this time King Duncan came to visit Macbeth's castle along with his two sons, Malcolm and Donalbain, and numerous thanes and attendants to honor Macbeth for his triumph against the rebels. এমন সময় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ম্যাকবেথকে সম্মান জানাতে রাজা ডানকান, তার দুই পুত্র ম্যালকম ও ডোনাল্ডবেন, অনেক থেন এবং কর্মচারী নিয়ে ম্যাকবেথের প্রাসাদে আসলেন। Inverness, the castle of Macbeth, was pleasantly situated on a hill, and the air about it was sweet and wholesome. এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল
ম্যাকবেথের কাসল ইনভার্নাস, এবং সেখানকার বাতাস ছিল মধুর এবং স্বাস্থ্যকর। The nests that the swallows or the marlets had built under all the jutting friezes and buttresses of the building. প্রাসাদের প্রতিটি খিলান ও কারুকার্য করা স্তম্ভে সোয়ালো আর মার্লেট পাখিরা বাসা বেঁধেছিল। The king was extremely pleased as he entered the palace, not only for its wonderful ambience, but also due to the attention and respect of his hostess, Lady Macbeth, who had developed the art of camouflaging her treacherous purposes with smiles and charming etiquette. এখানে এসে রাজা প্রচণ্ড খুশি হলেন, শুধুমাত্র চারপাশের সুন্দর পরিবেশের জন্য নয়, গৃহকর্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের সৌজন্য ও আপ্যায়ন দেখেও। লেডি ম্যাকবেথ তার স্মিত হাসি ও মন করা আদব কায়দার মোড়কে বিশ্বাসঘাতকতার অভিপ্রায়কে ঢেকে রাখার কৌশল রপ্ত করেছিলেন। Tired of his long journey, the king went early to bed. দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে রাজা তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চলে গেলেন। It was the middle of the night. তখন মাঝরাত। Now over half the world's nature seemed dead, and wicked dreams abused sleeping men's minds, and none but the wolf or the murderer is out for hunt. পৃথিবীর অর্ধেক তখন ঘুমন্ত, এবং ঘুমন্ত মানুষের মনকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে দুঃস্বপ্ন। এ সময় কেবল খুনি আর নেকড়েরা তাদের শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে। This was the time when Lady Macbeth woke up to plot the murder of the king. ঠিক এই সময় লেডি ম্যাকবেথ জেগে উঠলেন রাজাকে হত্যার পরিকল্পনা করতে। She would not have undertaken a deed so abhorrent to her sex, and she was well aware of her husband's nature that was too full of the milk of human kindness to execute a contrived murder. একজন নারী হয়ে এমন ঘৃণ্য কাজ তার দ্বারা কখনোই সম্ভব হতো না যদি তার স্বামীর দয়ামায়ার মতো মানবিক গুণ এমনভাবে না থাকতো যে তিনি এই হত্যার পরিকল্পনায় না করতে পারতেন। She knew that her husband was ambitious. তিনি জানতেন তার স্বামী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। But he was not prepared for the height of crime. কিন্তু এই ধরনের খুন জখম করার মতন তিনি মানুষ ছিলেন না, which commonly accompanies inordinate ambition. এই ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গেলে যে ধরনের খুন জখম করা উচিত সেই ধরনের মানুষ তিনি ছিলেন না। She had won his consent. তিনি ওনার সম্মতি আদায় করেছিলেন about the murder, এই খুনের ব্যাপারে, but she doubted his resolution. কিন্তু তার মতিগতির ওপর তার ভরসা ছিল না, and she feared the natural tenderness of his disposition could defeat the purpose. এবং ভয় ছিল তার চরিত্রের নরম মনোভাবের জন্য এই অদম্য উচ্চাসা হয়তো কখনোই পূরণ হবে না। So armed with a dagger, she approached the king's chamber. সেই জন্যে নিজেই ছোড়া হাতে করে তিনি গেলেন রাজার ঘরের দিকে। There she found Duncan in sound sleep. তিনি দেখলেন যে সেখানে ডানকান ঘুমিয়ে আছে। And as she viewed him earnestly, এবং তাকে যখন খুব ব্যগ্রভাবে দেখছেন উনি, there was something in his face which resembled her own father. ডানকানের মুখের মধ্যে এমন কিছু তিনি খুঁজে পেলেন যাকে মনে হলো দেখে তার বাবার মতো। Thus she had not the resolution to proceed further. তাই এই কাজে এগোনোর মতো আর তার মনের জোর রইল না। She returned to confer with her husband. তিনি ফিরে আসলেন স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে। He thought there were strong reasons against the murder. ম্যাকবেথ ভাবল প্রচুর জোরালো যুক্তি আছে
খুনের বিরুদ্ধে। ম্যাকবেথ ওয়াজ নট অনলি আ সাবজেক্ট, ম্যাকবেথ শুধু প্রজাই নয়, বাট অলসো আ ক্লোজ রিলেটিভ টু ডানকান, ডানকানের একজন নিকট আত্মীয়। বিসাইডস হি হ্যাড বিন আ হোস্ট টু দ্য কিং, এছাড়াও রাজা তার কাছে অতিথি হিসেবে এসেছে। সো হিজ ডিউটি উড বি টু প্রোটেক্ট দ্য কিং ফ্রম দ্য থ্রেট অফ দ্য মার্ডারার্স, নট টু বেয়ার দ্য ড্যাগার হিমসেলফ। সেই জন্য তার দায়িত্ব হলো রাজাকে রক্ষা করা খুনিদের হাত থেকে, নিজে ছোড়া ধরা নয়। He also thought how just and benevolent a king was Duncan, how clear of offense to his subjects, how loving to his nobility, that their subjects were doubly bound to avenge his death. ম্যাকবেথের মনে পড়ে গেল রাজা হিসেবে ডানকান উদার, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজানুরাগী, অভিজাত শ্রেণীর প্রতি স্নেহশীল। তাই তাকে হত্যা করলে প্রজারা দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিশোধ নিতে উদ্যমী হবে। Moreover, by the favors of the king, Macbeth stood high in the opinion of all sorts of men, and how could those honors be stained by the reputation of so foul a murder? এছাড়া রাজার আনুকূল্যে সে সমাজে এতটা উঁচু স্থান পেয়েছে, সকলের সম্মান লাভ করেছে। মাত্র একটা খুনে সেই সম্মান সে কালিমালিপ্ত করতে পারবে না। In this conflicts of the mind, Lady Macbeth found that her husband had resolved to proceed no further. Lady Macbeth বুঝতে পারলেন মনের এই দোলাচলে তার স্বামী আর এগোবে না বলে স্থির করেছে। But she was a woman not easily shaken from her evil purpose. এই ধরনের অশুভ কাজ থেকে সরে আসার মতো মহিলা তিনি ছিলেন না, সহজে তিনি সরবেন না। She began to pour in at his ears words which infused a portion of her own spirit into his mind, assigning reason upon reason why he should not shrink from the resolution he had earlier undertaken, and how the action of one night would give them all the coming days and nights to come sovereign power and royalty. স্বামীর কানে সে এমনভাবে মন্ত্রণা দিতে থাকলো যাতে নিজের মনের কথা ম্যাকবেথের মধ্যে ঢুকে যায়। যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করে ম্যাকবেথকে বোঝালো যে কাজের শপথ সে নিয়েছিল ম্যাকবেথে কেন সেখান থেকে সরে আসা উচিত নয়, আর কিভাবে এক রাতের কাজ তাদের ভবিষ্যতের দিনগুলির জন্য সার্বভৌম ক্ষমতা ও রাজসুখ এনে দেবে। She even accused him of cowardice and fickleness for reverting to his decision. এমনকি সে তার স্বামীকে কাপুরুষতা ও মানসিক অস্থিরতার জন্য তিরস্কারও করল। She also told him how practicable it would be to lay the guilt of the deed on the drunken grooms who were sleeping in the king's chamber. স্বামীকে এটাও বোঝালো যে রাজার ঘরে ঘুমিয়ে থাকা মদ্যপ রক্ষীদের উপর রাজার হত্যার দায়টা তারা সহজেই চাপিয়ে দিতে পারবে। So Macbeth took the dagger in his hand and softly stole in the dark to the room where Duncan slept. সেই জন্য ম্যাকবেথ চুপচাপ হাতে ছোরাটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল যেখানে ডানকান ঘুমোচ্ছিল। As he advanced towards the bed chamber, যেই সে ঘরের দিকে এগোচ্ছে, he visualized another dagger hanging in the air with the handle pointed towards him, and there were drops of blood on the tip and the blade of the dagger. সে দেখতে পেল অপর একটা ছোরা শূন্যে ঝুলে রয়েছে, যার হাতলটা তার দিকেই ঘোরানো আর ছোরার ফলা ও ডগাতে রক্ত মাখানো। Macbeth tried to grasp the dagger. ম্যাকবেথ ছোরাটা ধরার চেষ্টা করল, but it faded into the air. কিন্তু ছোরাটা বাতাসে মিলিয়ে গেল। It was only a phantasm created from his hot and oppressed brain for the business he had in his hand. এটা শুধুমাত্র তার আসন্ন কাজের পূর্বে
এক কল্পনার প্রতিমূর্তি, যা ম্যাকবেথের অশান্ত মস্তিষ্ক থেকে তৈরি হয়েছিল। ওভারকামিং দিস ফিয়ার, এই ভয়কে জয় করে ম্যাকবেথ এন্টার ডানকানস রুম। ম্যাকবেথ ডানকানের ঘরে গেল। অ্যান্ড স্লিউ দ্য হ্যাপলেস কিং, অসহায় রাজাকে হত্যা করল। উইথ ওয়ান স্ট্রোক অফ দ্য ড্যাগার, ছোড়ার এক আঘাতে। জাস্ট অ্যাজ হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ দ্য রুম, যেই মুহূর্তে সেই ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছে, ওয়ান অফ দ্য গ্রুমস হু ওয়ার স্লিপিং ইন দ্য চেম্বার, একজন রক্ষী যে ওই ঘরেই ঘুমোচ্ছিল, লাফড অ্যান্ড ক্রাইড আউট মার্ডার, হেসে উঠে বলল খুন, ফর উইচ বোথ অফ দেম woke up, এবং দুজনেই জেগে উঠল। বাট দেন ওয়ান অফ দেম সেড, গড ব্লেস আস, তারপর একজন বলল, ভগবান আমাদের আশীর্বাদ করুন। অ্যান্ড দি আদার রেসপন্ডেড, আমেন, আর একজন উত্তরে বলল, আমেন, অ্যান্ড ওয়েন্ট অফ টু স্লিপ, এবং দুজনেই ঘুমোতে গেল। ম্যাকবেথ অলসো ট্রাইড টু সে আমেন, ম্যাকবেথও আমেন বলার চেষ্টা করল। বাট দ্য ওয়ার্ড সিম টু বি স্টাক ইন হিজ থ্রোট, কিন্তু গলায় যেন শব্দটা আটকে গেল। অ্যান্ড হি কুড নট আটার, এবং সে বলতে পারল না। হি ফেল্ট দ্যাট হি হার্ড আ ভয়েস উইচ সেড স্লিপ নো মোর, তার যেন মনে হলো সে একটা গলা শুনছে, বলছে সেটা, আর ঘুমিও না। ম্যাকবেথ মার্ডার স্লিপ, ম্যাকবেথ ঘুমকে হত্যা করেছে। দি ইনোসেন্ট স্লিপ দ্যাট নারিশেস লাইফ, যে নিষ্পাপ ঘুম জীবনকে লালন করে। গ্ল্যামিস হ্যাজ মার্ডার্ড স্লিপ, গ্ল্যামিস ঘুমকে হত্যা করেছে। অ্যান্ড দেয়ারফর কাউডার শ্যাল দেয়ারফর স্লিপ নো মোর, তার ফলে কাউডার আর ঘুমোবে না। ম্যাকবেথ শ্যাল স্লিপ নো মোর, ম্যাকবেথ আর কখনো ঘুমোবে না। Macbeth thus returned to his wife, who by now had started to think that he had failed in his objective. ম্যাকবেথ এবার তার স্ত্রীর কাছে ফিরে এলো, যে ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করেছে যে তার স্বামী তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। He came in such distracted state that she reproached for his want of resoluteness and sent him to wash his hands of the blood that stained them. এমন অস্থিরভাবে ম্যাকবেথ ফিরল যে লেডি ম্যাকবেথ তাকে সাহসিকতার অভাবের জন্য তিরস্কার করে রক্তমাখা হাত ধুতে পাঠিয়ে দিল। Meanwhile, she took the dagger to stain the cheeks of the grooms with blood in order to make it seem their guilt. আর নিজে ইতিমধ্যে ছোড়াটা হাতে নিয়ে রক্ষীদের গালে রক্তের দাগ লাগিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে গেল, যাতে তাদেরকে অপরাধী বলে মনে হয়। ডে ব্রোক, দিনের আলো ফুটল। অ্যান্ড উইথ ইট দ্য ডিসকভারি অফ দ্য মার্ডার, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে খুনের কথাও জানা গেল। অ্যান্ড দো ম্যাকবেথ অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ শোড দেয়ার আটমোস্ট গ্রিফ, এবং যদিও ম্যাকবেথ এবং তার স্ত্রী ভীষণ রকম দুঃখের ভান করল, অ্যান্ড দি এভিডেন্স অফ মার্ডার ওয়ার সাফিসিয়েন্টলি স্ট্রং এগেনস্ট দ্য গ্রুমস, এবং যদিও রক্ষীদের বিরুদ্ধে ভীষণ রকম প্রমাণ ছিল, yet the entire suspicion fell upon Macbeth, কিন্তু সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ল ম্যাকবেথের উপর। Duncan's two sons fled immediately. ডানকানের দুই সন্তান অবিলম্বে পালিয়ে গেল। Malcolm, the elder, sought for refuge in the English court. বড় ছেলে ম্যালকম আশ্রয় নিল ইংল্যান্ডের রাজসভায়। While Donalbain, the younger son, fled to Ireland, এবং কনিষ্ঠ সন্তান ডোনালবিন পালিয়ে গেল আয়ারল্যান্ডে। With the death of the king, the throne being vacated, and the sons being unavailable, Macbeth, who was the next heir, was crowned the King of Scotland. এদিকে রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসন খালি পড়ে থাকায়, রাজার ছেলেরা না থাকায় পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে ম্যাকবেথই স্কটল্যান্ডের
সিংহাসনে বসলো এবং রাজা হলো। Thus, the prediction of the Wyatt sisters was literally accomplished. এইভাবে ভুতুড়ে বোনেদের ভবিষ্যৎবাণী আক্ষরিক অর্থে মিলে গেল। Macbeth and his queen could not forget prophecy of the Wyatt sisters, that though Macbeth would be the king, but the children of Banquo and not of Macbeth would be the kings after him. ম্যাকবেথ আর তার স্ত্রী ডাইনি বোনেদের ভবিষ্যৎবাণী ভুলতে পারল না যে ম্যাকবেথ যদিও রাজা হবে, ভবিষ্যতে ম্যাকবেথের উত্তরাধিকারীরা হবে না রাজা, তার বদলে ব্যাঙ্কোর সন্তান হবে রাজা। The thought that they had defiled their hands with blood by committing regicide only to place the posterity of Banquo upon the throne had rankled within them. রাজাকে হত্যা করে রক্তমাখা হাত দিয়ে যে সিংহাসন সে দখল করেছে তা ব্যাঙ্কোর বংশের কেউ ভোগ করবে, এই চিন্তা তাদের অস্থির করে তুলল। So they decided to kill Banquo. সেই জন্য তারা স্থির করলো ব্যাঙ্কোকে খুন করবে, and his son Fleance, এবং তার সন্তান ফ্লিয়ান্সকেও খুন করবে, to nullify the prediction of the Wyatt sisters, যাতে করে এই ডাইনি বোনেদের ভবিষ্যৎবাণী না মেলে। For this purpose they arranged a banquet to which they invited all the chieftains along with Banquo and Fleance. এর জন্য তারা একটা ভোজসভার আয়োজন করে ব্যাঙ্কো, ফ্লিয়ান্স সহ সকল মুখ্য থেনেদের নিমন্ত্রণ করল। Macbeth appointed some hired assassins and beset them on the way Banquo and his son were supposed to pass. এজন্য যে পথে ব্যাঙ্কো আর তার ছেলে আসবে সেখানে কিছু ভাড়াটে খুনিদের ব্যবস্থা করে রাখলো ম্যাকবেথ। The assassins pounced upon them and killed Banquo, but Fleance managed to escape. এই ভাড়াটে খুনিরা ব্যাঙ্কোকে খুন করলো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু ফ্লিয়ান্স পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো। Meanwhile, Macbeth and his wife played the role of perfect host. ইতিমধ্যে ম্যাকবেথ এবং তার স্ত্রী প্রকৃত গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করল। With affable and graceful manners, অমায়িক ব্যবহারের সঙ্গে, that conciliated everyone present in the banquet, যা ওই ভোজসভায় উপস্থিত সকলের মন জয় করে নিল। Macbeth discoursed freely with the thanes and noblemen and regretted the absence of his dearest friend Banquo. ইতিমধ্যে ম্যাকবেথ সকলের সঙ্গে খোলামেলাভাবে আলাপ আলোচনা করতে লাগলো এবং বন্ধু ব্যাঙ্কোর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। No sooner did he lament, যেই মুহূর্তে সে দুঃখ প্রকাশ করেছে for his friend, তার বন্ধুর জন্য, whom he was missing in the banquet, যার অনুপস্থিতি সে ভোগ করছিল ওই ভোজসভায়, Macbeth saw the ghost of Banquo. ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোর ভূতকে দেখতে পেল occupying the seat reserved for him, এবং সে দেখল তার জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে সে বসে রয়েছে। At this horrible sight, his cheeks became white with fear, and he stood quite unmannered with his eyes fixed upon the ghost. এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ম্যাকবেথের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল এবং সে উদ্ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্কোর ভূতের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল। His queen and all other nobles saw nothing. তার রানী এবং অন্যান্য যারা অভিজাতরা ওখানে উপস্থিত ছিল তারা কিছুই দেখতে পেল না। But perceived him gazing upon an empty chair. কিন্তু তারা বুঝল যে ম্যাকবেথ ওই চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক দৃষ্টে এবং চেয়ারটা ছিল খালি। They took it to be a fit of distraction, and Lady Macbeth even reproached him
and told him it was the same fancy which made him see the dagger in the air when he was about to murder Duncan. তারা ভাবল এটা ম্যাকবেথের বিক্ষিপ্ত মানসিক অসুস্থতা এবং লেডি ম্যাকবেথ তাকে তিরস্কার করে বোঝালো এটাও সেই ডানকানকে হত্যা করার আগে বাতাসে ভাসমান ছোড়া দেখার মতোই একটি কল্পনা। But Macbeth continued to visualize the ghost of Banquo and gave no heed to all the noblemen could say and address the ghost with distracted words. কিন্তু ম্যাকবেথ কারোর কোনো কথায় কর্ণপাত না করে ব্যাংকোর ভূতের দিকে তাকিয়ে রইল আর তার উদ্দেশ্যে এলোমেলো কথা বলতে লাগলো। লেডি ম্যাকবেথ ফিয়ারিং দ্য ড্রেডফুল সিক্রেট উড বি ডিসক্লোজড, গোপন সত্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে Lady Macbeth, fearing the dreadful secret would be disclosed, in great haste dismissed the guest, excusing the infirmity of Macbeth. ম্যাকবেথের অসুস্থতার অজুহাতে তড়িঘড়ি অতিথিদের বিদায় জানিয়ে দিলেন লেডি ম্যাকবেথ। Macbeth and his wife had their sleeps affected with terrible dreams. ম্যাকবেথ এবং তার স্ত্রীর ঘুম বিঘ্নিত হল দুঃস্বপ্নের দ্বারা। And the blood of Banquo troubled them not more than the escape of Fleance, whom they now looked upon as father to a line of kings who would keep their posterity out of the throne. ব্যাংকোর রক্তের চেয়ে ফ্লিয়ান্সের পালিয়ে যাওয়া তাদের কাছে বেশি অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। ফ্লিয়ান্সকে তারা ইতিমধ্যেই এক রাজবংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে এবং যার জন্য ম্যাকবেথ এবং তার স্ত্রীর সন্তান সন্ততিরা কখনোই রাজসিংহাসনে বসতে পারবে না। With these thoughts they found no peace, and Macbeth decided to visit the heath once more in search of the three wired sisters to know his final outcome. এই চিন্তায় তাদের মনে আর কোনো শান্তি রইল না এবং ম্যাকবেথ তার জীবনের চূড়ান্ত পরিণাম জানার জন্য সেই প্রান্তরে তিনজন ডাইনি বোনেদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। He found them in a cave near the heath where they were engaged in preparing their charms in which they conjured up infernal spirits to reveal them futurity. প্রান্তরের কাছেই একটি গুহায় তাদের দেখা পেল ম্যাকবেথ, যেখানে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জানার জন্য অশুভ শক্তিকে আহ্বানের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠের আয়োজন করছিল। Their horrid ingredients were toads, bats and serpents, the eye of a newt, the tongue of a dog, the leg of lizard, the wing of night owl, the scale of a dragon, the tooth of a wolf, the mummy of a witch, the root of hemlock, the gall of a goat, the liver of a Jew, and the finger of a dead child. তাদের ভয়ঙ্কর উপাদানগুলি ছিল ব্যাঙ, বাদুড় ও সাপ, গোসাপের চোখ, কুকুরের জিভ, টিকটিকির পা, পেঁচার ডানা, ড্রাগনের আঁশ, নেকড়ের দাঁত, ডাইনির মমি, হেমলকের মূল, ছাগলের পিত্ত, ইহুদির যকৃৎ এবং মৃত শিশুর আঙুল। All these were set on to boil in huge cauldron which was cooled with baboon's blood. এইসব কিছু একটা বড় কড়াইতে ফুটিয়ে হনুমানের রক্ত ঢেলে ঠান্ডা করা হচ্ছিল। To these they poured in the blood of a sow that had eaten her young. এতে নিজের সন্তানকে খাওয়া এক শুকরীর রক্ত মেশানো হলো। And they threw into the flame the grease that had sweetened from a murderer's goblet. জল্লাদের পানপাত্রে জমা চর্বি নিয়ে তারা আগুনে নিক্ষেপ করল। By these charms they bound the infernal spirits to answer their questions. এইসব কাণ্ড কারখানার মাধ্যমেই তারা
অশুভ আত্মাদের তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ডাকল। Macbeth demanded to know from them whether he would have his doubts resolved by them or by their masters, the spirits. ম্যাকবেথ ওদের কাছ থেকে জানতে চাইল তার সন্দেহ নিরসন ওরাই করতে পারবে নাকি ওরা ওদের প্রভুদের ডাকবে যারা ছিল আত্মা। হি ওয়াজ নট ডন্টেড বাই দ্য সেরিমনিজ, সে এইসব উপাচারে একেবারেই ভয় পায়নি। হি স, যেগুলো ও দেখলো, অ্যান্ড বোল্ডলি সেড, এবং সাহস ভরে বলল, ওয়ার আর দে, ওরা কোথায়, লেট মি সি দেম, ওদের আমাকে দেখতে দাও। সো দে কল দ্য স্পিরিটস, সেই জন্যে ডাইনি বোনেরা ওই প্রেতাত্মাদের ডাকলো। There were 3 of them, ওরা ছিল সংখ্যায় 3 জন। The first one looked like an armed head, প্রথম জনকে দেখতে ছিল অনেকটা শিরস্ত্রাণ পরা মাথার মতো। Called Macbeth by name, ম্যাকবেথকে নাম ধরে ডাকলো। And told him, এবং তাকে বলল, Beware of the Thane of Fife, ফাইফের থেন সম্পর্কে সাবধান। ম্যাকবেথ thanked him for the caution, ম্যাকবেথ তাকে ধন্যবাদ জানালো সাবধান করে দেবার জন্যে। He was envious of Macduff, the Thane of Fife, ফাইফের থেন ম্যাকডাফ সম্পর্কে ম্যাকবেথ ঈর্ষান্বিত ছিল। The second spirit arose in the likeness of a bloody child. দ্বিতীয় আত্মাটি দেখতে ছিল একটি রক্তাক্ত শিশুর মতো। He called Macbeth by name, সেও ম্যাকবেথকে নাম ধরে ডাকলো। And told him to have no fear of death, but to laugh and scorn at the power of man, naturally born of a woman's womb. সে মৃত্যুকে ভয় না পেতে বলল, আর বলল মাতৃজঠর থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করা মানুষকে উপহাস করতে। He advised him to be bold, bloody and resolute. সে তাকে সাহসী, নির্মম ও দৃঢ় সংকল্প হতে উপদেশ দিল। Then live, Macduff, remarked the king. What need do I fear of you, Macduff? But I will make assurance doubly sure. তাহলে বেঁচে থাকুক ম্যাকডাফ, বলল রাজা। কেন আর ভয় পেতে যাব ম্যাকডাফ, কিন্তু আমি দ্বিগুণ নিশ্চিত হতে চাই। He will not live so that I can tell the pale-hearted fear that it lies and sleep in spite of thunder. তোমার বাঁচা চলবে না, আর তাহলেই আমি মনের এই ভয়কে বলতে পারবো এসব মিথ্যে, এবং বাজ পড়লেও ঘুমোতে পারবো। A spirit arose in the form of a crowned child with a tree in his hand. আরেকটি প্রেতাত্মা উঠে আসলো যাকে দেখতে ছিল একটি মুকুট পরা শিশুর মতো, এবং তার হাতে একটি গাছ ছিল। He also called Macbeth by name, সেও ম্যাকবেথকে নাম ধরে ডাকলো। Comforted him against conspiracies, তাকে যে কোনো ষড়যন্ত্রের হাত থেকে নিশ্চিন্ত করলো। And told him, এবং তাকে বলল, that he could never be vanquished, যে তাকে কখনোই পরাজিত করা যাবে না। Until the woods of Burnham to Dunstan Hill would come against him, যতক্ষণ না বার্নামের জঙ্গল ডানসেনের পাহাড় পর্যন্ত এগিয়ে আসছে। Who can unfix the forest and move it from its earth-bound roots? said the king. মাটির গভীরে যে শিকড় রয়ে গেছে তাকে উপড়ে কে এই জঙ্গলকে নাড়াতে পারবে? রাজা বলল, I see, I shall live the usual period of man's life and not to be cut off by a violent death. দেখতে পাচ্ছি আমি স্বাভাবিক আয়ু নিয়ে বাঁচব এবং কখনোই অকাল মৃত্যুর শিকার হব না। But my heart throbs to know one thing, কিন্তু একটা কথা জানার জন্য আমার মন ছটফট করছে। টেল মি, আমাকে বলো। ইফ ইউ ক্যান টেল মি সো মাচ, তুমি এতটা যদি বলতে পারো। ইফ ব্যাঙ্কোস ইস্যু শ্যাল এভার রেইন ইন দিস কিংডম, ব্যাঙ্কোর সন্তান কখনো এই রাজত্ব
শাসন করতে পারবে কি না। Here the cauldron sank into the ground. এবার কড়াইটা মাটিতে নেমে গেল। And a noise of music was heard. এবং বাজনার সুর শোনা গেল। And 8 shadows like kings passed by Macbeth. এবং রাজার মতন দেখতে 8টি ছায়ামূর্তি ম্যাকবেথের সামনে দিয়ে চলে গেল। And Banquo was the last figure. এবং ব্যাংকোর ছায়ামূর্তিটা ছিল শেষ ছায়ামূর্তি। All smeared with blood. এবং সেটা একেবারেই রক্তাক্ত। And smiled at Macbeth. এবং ম্যাকবেথের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। Banquo bore a glass. ব্যাংকোর হাতে একটি আয়না ছিল। Which showed the figure of many more and pointed to the images. ব্যাংকো যাদের দিকে নির্দেশ করছিল। Macbeth realized that these were the posterity of Banquo, who should reign after him in Scotland. ম্যাকবেথ বুঝতে পারল এই মূর্তিগুলো সব ব্যাংকোর উত্তরাধিকারী, যারা ভবিষ্যতে স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে বসবে। The 3 witches danced with a sound of soft music. মৃদু বাজনার তালে ডাইনিরা নাচতে লাগলো। And making a show of duty and welcome to Macbeth vanished in the air. এবং কর্তব্য সম্পাদনের ভঙ্গি দেখিয়ে ম্যাকবেথকে অভিবাদন জানিয়ে বাতাসে তারা মিলিয়ে গেল। The first news that Macbeth got soon after coming out of the witch's cave was that Macduff, the Thane of Fife, had fled to England to join the army which was formed against him under the leadership of Malcolm to displace Macbeth and set Malcolm the right heir upon the throne of Scotland. ডাইনিদের গুহা থেকে বেরিয়ে ম্যাকবেথ প্রথমেই জানতে পারল ফাইফের থেন ম্যাকডাফ ইংল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে ম্যালকামের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছে প্রকৃত উত্তরাধিকারী ম্যালকামকে সিংহাসনে বসাবে বলে। Stung with rage, প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হল। ম্যাকবেথ set upon the castle of Macduff. ম্যাকবেথ ম্যাকডাফের দুর্গ আক্রমণ করল। Macduff's wife and children, whom the Thane had left behind in Scotland, were brutally slaughtered. ম্যাকডাফের স্ত্রী এবং শিশুদের, যাদের থেন স্কটল্যান্ডে রেখে চলে গিয়েছিলেন, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। These merciless activities had gradually alienated the nobility from Macbeth. এমন জঘন্য কাজের জন্য রাজ্যের অভিজাতরা ম্যাকবেথের সংস্রব ত্যাগ করল। Many fled to join Malcolm and Macduff, who were now approaching with a powerful army, which had been raised in England, and the rest secretly wished success to their arms, though, for fear of Macbeth, they could not take active part. অনেকেই পালিয়ে গিয়ে ম্যালকাম ও ম্যাকডাফের সেনাবাহিনীতে যোগ দিল, যারা ইংল্যান্ডে সংগঠিত বড় সেনাদল নিয়ে এগিয়ে আসছিল। আর বাকিরা, যারা ম্যাকবেথের ভয়ে সরাসরি অংশ নিতে পারল না, তারা মনে মনে তাদের সাফল্য কামনা করল। Everybody hated Macbeth, the tyrant. প্রত্যেকেই ম্যাকবেথকে ঘৃণা করে। ম্যাকবেথ একজন স্বৈরাচারী। Nobody honored him. কেউ তাকে সম্মান করে না। But all suspected him. সবাই তাকে সন্দেহ করে। And he began to envy the condition of Duncan, who now slept soundly in his grave. সে ডানকানকে ঈর্ষা করতে শুরু করলো। ডানকান এখন নিশ্চিন্তে তার কবরে ঘুমিয়ে আছে। And against whom treason had done its worst. এবং বিশ্বাসঘাতকতা যার চরম সর্বনাশ করেছে। Neither steel nor poison, domestic malice or foreign levies could hurt him any longer. তরবারি, বিষ, ঘরের অশান্তি, বিদেশি কর আদায় আর কোনো কিছুই তাকে আঘাত হানতে পারবে না। Meanwhile, the queen, who had been the sole partner in his wickedness, on whose bosom he could sometimes seek a momentary repose from those terrible dreams which affected them both, passed away. ইতিমধ্যে রানী,
যে ম্যাকবেথের সমস্ত পাপ কাজের সবসময়ের একমাত্র সঙ্গী ছিল এবং যার বুকে মাথা রেখে দুজনেই যে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখত তা থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করত সেই রানী মারা গেল। Unable to bear the remorse of guilt, and as she suffered from somnambulism, she ultimately committed suicide. অপরাধের বোঝা আর বয়ে বেড়াতে না পেরে এবং ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত রানী আত্মহত্যা করল। Macbeth was left alone. He grew careless of life and longed for death. একা হয়ে পড়ল ম্যাকবেথ, জীবনের প্রতি অনীহা এসে মৃত্যু কামনা করতে লাগলো সে। The new approach of Malcolm's army roused in him what remained of his ancient courage, and he was determined to die with armor. ম্যালকমের সেনাবাহিনীর আগমন তার ভিতরের পুরনো সাহসকে জাগিয়ে তুলল, আর সে ঠিক করল যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরের মতো সে প্রাণ দেবে। The hollow promises of the three witches had also filled in him a kind of false confidence, and remembered the prophecies of the spirits that no one born of a woman's womb would kill him. ডাইনিদের অন্তঃশ্বাসশূন্য ভবিষ্যৎবাণীর কথা তার মনে সাহস সঞ্চার করল এবং তাদের কথা মনে পড়ল যে মাতৃজঠর থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না। He also believed in the soothsaying that he could never be vanquished until Birnam Woods would come to Dunsinane, which he thought was impossible. ম্যাকবেথ এও বিশ্বাস করেছিল যে বার্নামের জঙ্গল যতক্ষণ না ডান্সিনের কাছে এগিয়ে আসছে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। So he shut himself up in his castle. সেই জন্য সে নিজেকে নিজের দুর্গে বন্দি করে নিল, which was thought to be absolutely impregnable, and waited for Malcolm to invade it. এবং সে ভাবল যে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ, সেই জন্যে সে ম্যালকমের অপেক্ষায় রইল যতক্ষণ না ম্যালকম আসে। Finally a day came, অবশেষে এমন একটা দিন আসলো, when a messenger approached him, একজন দূত এসে ম্যাকবেথকে খবর দিল, pale and trembling with fear, সে বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং ভয়ে কাঁপছে। Almost unable to report to Macbeth, ম্যাকবেথকে সে প্রায় বলতেই পারছে না of what he had seen, সে কি দেখেছে, and yet averred that, কিন্তু তাও শপথ করে বলছে, as he stood on the hill for his watch, যখন সে প্রহরা দেবার জন্যে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়েছিল, he chanced to see the Burnham, সে হঠাৎ করে দেখতে পেল বার্নাম, and perceived the woods to be moving, এবং বুঝতে পারল যে জঙ্গলটা চলছে। Liar, roared Macbeth. ম্যাকবেথ বলল, তুমি মিথ্যেবাদী। If you speak false, তুমি যদি মিথ্যে কথা বলো, you will be hanged alive upon the next tree. তোমাকে ওই সামনের গাছটায় জীবন্ত ঝুলিয়ে দেয়া হবে। Till famine ends your life, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি অনাহারে মারা যাও। By now, Macbeth had begun to doubt the equivocal sayings of the three spirits. এবার ম্যাকবেথ সন্দেহ করতে শুরু করেছে ওই তিনজন প্রেতাত্মার দ্ব্যর্থবোধক কথাগুলো সম্পর্কে। He never feared of being vanquished till Birnam Woods would advance towards Dunsinane. তার একেবারেই ভয় ছিল না হেরে যাওয়ার যতক্ষণ না বার্নামের জঙ্গল ডান্সিনেন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসে। And now the woods did move. কিন্তু এখন সত্যি জঙ্গলটা চলন্ত হয়ে উঠেছে। However, said Macbeth, if this which he vouches be true, যদিও
ম্যাকবেথ বলে উঠল, ও যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, লেট আস টেক আর্মস অ্যান্ড মুভ আউট। আমাদের অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়া উচিত। দেয়ার ইজ নো ফ্লিইং ফ্রম হেন্স নট স্টেইং ইন হিয়ার। এখানে বসে থাকা উচিত নয়, অথবা পালানোটাও উচিত নয়। I begin to weary of the sun. আমি সূর্য সম্পর্কেও এবার ক্লান্ত। And wish my life is at an end. এবং আমার যেন ইচ্ছা হচ্ছে জীবনটা এখানেই শেষ হয়ে যাক। Saying this, he sallied forth upon the besiegers, who had now reached the castle. এই বলে সে অবরোধকারী সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যারা দুর্গ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। The strange sight of the moving woods was easily solved. চলমান জঙ্গলের রহস্য এবার সহজেই সমাধান করা গেল। When the besieging army advanced towards the castle through the woods of Burnham, Malcolm, like an astute general, instructed all his soldiers to hew down a bough and bear it before him so that he could conceal the actual number of invaders to Macbeth. সেনাবাহিনী যখন বার্নামের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছিল, একজন দক্ষ সেনাপতির মতো ম্যালকম তার সেনাদের নির্দেশ দিয়েছিল একটা করে গাছের ডাল কেটে তাদের সামনে ধরে এগিয়ে চলতে, যাতে প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা গোপন রাখা যায় এই সেনাবাহিনীর তরফ থেকে। This marching of soldiers with bows in their hands had appeared from a distance like moving woods, and the messenger was evidently frightened. এই চলমান সৈন্যদলের এক একটা ডাল হাতে করে এগিয়ে যাওয়াটা অনেকটা দূর থেকে মনে হয়েছিল যেন চলমান জঙ্গল, এবং দূত সেজন্যে স্বভাবতই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। Thus the words of the spirits brought to pass in a sense different from that in which Macbeth understood, and so he lost his confidence. এবং প্রেতাত্মাদের কথাগুলো যেভাবে ঘটতে শুরু করলো এবং ম্যাকবেথ যা বুঝেছিল তারই উল্টো হলো, এটা দেখে ম্যাকবেথ তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। A fierce skirmish took place in which Macbeth slaughtered all those who challenged him. একটা প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো এবং ম্যাকবেথ যাকেই সামনে পেল তাকেই মেরে ফেলতে লাগলো। Until he faced Macduff, যতক্ষণ না ম্যাকডাফের সঙ্গে তার দেখা হলো। And remembering the caution of the spirit, এবং তার সেই প্রেতাত্মার কথা মনে পড়ে গেল, who had counseled him to stay away from the thin of Fife, যে তাকে সাবধান করে দিয়েছিল ফাইফের থেনের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য। He would have turned back, সে হয়তো ফিরেই যেত, but Macduff, কিন্তু ম্যাকডাফ, who had been seeking him through the whole fight, তার খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে, opposed his turning, তাকে ফিরে যেতে দিল না। And a fierce contest ensued, এবং একটা প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো। Macduff reproached him, ম্যাকডাফ তাকে ভৎসনা করলো, and called him a tyrant, তাকে বলল অত্যাচারী শাসক, murderer, খুনে, hellhound, and a villain, নরকের কুকুর এবং শয়তান। কেন না brutally slaughtering his wife and his innocent children, কারণ সে তার স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল এবং তার নিষ্পাপ শিশুদেরকেও খুন করেছিল। Then Macbeth remembered the words of the spirit and boldly proclaimed, তারপর ম্যাকবেথের মনে পড়ে গেল সেই প্রেতাত্মাদের কথা এবং সে নির্ভয়ে ঘোষণা করল, I bear a charmed life which must not yield to a man born naturally of a woman. আমার জীবন জাদুমন্ত্রে সুরক্ষিত, কোনো নারীর গর্ভ থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো পুরুষ আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। At this, Macduff snubbed him and declared that never born of a woman, never as the ordinary man is naturally born,
but was untimely taken out from his mother's womb. এই কথা শুনে ম্যাকডাফ অবজ্ঞা করে বলল যে সে স্বাভাবিকভাবে নারীর গর্ভজাত নয়, কারণ অসময়ে তাকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করে আনা হয়েছিল। ম্যাকবেথ lost his strength and resoluteness. ম্যাকবেথ তার শক্তি আর মনোবল হারিয়ে ফেলল। He lamented. সে দুঃখ করে বলল, In future a man should never believe the lying equivocations of witches and juggling spirits who deceive us in words that have double meanings. ভবিষ্যতে কোনো মানুষ যেন ডাইনিদের হেঁয়ালির কথায় আর মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস না করে। And while they keep their promises literally, they disappoint us by providing different meanings. যদিও তারা তাদের প্রতিজ্ঞা আক্ষরিক অর্থে পালন করে, কিন্তু এর মধ্যে যে অন্য অর্থ রেখে দেয় তা আমাদের হতাশ করে। He then refused to fight against Macduff. তারপরে সে ম্যাকডাফের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রাজি হল না। Macduff, who abhorred him, ম্যাকবেথ যে তাকে ঘৃণা করত, scornfully told him that they would imprison him. তাকে ঘৃণা ভরে বলল যে তারা তাকে বন্দী বানাবে। And demonstrated him to the laity as a tyrant. ম্যাকবেথকে তারা বন্দী করে অত্যাচারী এক শাসক হিসেবে দানবের মতো, quite like the way monsters are displayed, অত্যাচারী এক শাসক হিসেবে দানবের মতো তাকে জনগণের সামনে প্রদর্শন করবে। Never, said Macbeth. ম্যাকবেথ বলল, কখনোই না। I will not live to kiss the ground before young Malcolm's feet. আমি বেঁচে থাকতে চাই না এবং ম্যালকমের পায়ের সামনে আমি তার জমিটা চুম্বন করতে চাই না। His valiance returned with despair, and he threw upon Macduff, who after a vicious struggle overpowered him, and severed his head, and presented it to the young and lawful new king. এই হতাশার মাঝেও ম্যাকবেথের শৌর্য জেগে উঠল এবং সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাকডাফের ওপর। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ম্যাকডাফ তাকে পরাস্ত করে মাথাটা কেটে প্রকৃত তরুণ উত্তরাধিকারীকে উপহার দিল। Malcolm then ascended the throne amid acclamations of the noblemen and the people of Scotland. সাধারণ মানুষ আর অভিজাতদের আনন্দ উল্লাসের ও প্রশংসার মধ্যে দিয়ে ম্যালকম স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করল।